बंधु माने आजिर वीडियो आपणक जीवनर सही मोड़ विषय अटे जोठारे सबकिछि परिवर्तन होई पारे, जोठारे पुराना दुख निराशा एवं बोझ धीरे धीरे क्षीण हो जाए। नूतन आलोक नूतन संभावना एवं आपणक जीवन रे प्रवेश पाई नूतन सम्मान पाई स्थान सृष्टि करे। बंधु माने मु जाने जे आपण मानक मध्यरु अनेकंक पाई जीवन बहुत दिन धरी अत्यंत भारी जंत्रणादायक क्लांतिकर एवं केतेक समय प्राय असह्य अनुभव होईछि। प्रत्येक दिन आपणक मनरे नूतन चिंता भाराक्रांत हुए, जेपरी एक अदृश्य झड़ निरंतर आपणक चारि पाखरे घूरी बुलुछि। आपण उठिबा मात्रे भाराक्रांततार एक भावना स्थिर होई जाए, जेपरी आपण रातिरे मध्य कोनोसी आश्वस्ति पाइले नाही। दिन सारा काम करिबा समय मध्य आपणक मन शांति पाए नाही। जेतेबेले आपण शेषरे बिछणारे सोई पड़ती क्लांत होई जांती, निद आपणक ठारू दूरेई जाए। जेतेबेले आपण आखि बंद करती सेतेबेले आपणक मनरे शह शह प्रश्न घूरी बुलिबाकु लागे। एहा केते समय चलिबो? आपणक कठिन परिश्रम फल देबा पूर्वरु केते समय लोक माने आपणक व्यवहार करी पछ फेराइबे? आपण सचोट भाबरे काम करिसेंती, आपण सकाळरू संध्या पर्यंत परिश्रम करिसेंती, आपण अन्य मानकु सहाय्य करिसेंती, आपणकर परिवार पाई आपण निजर खुशी इच्छा एवं सांत्वना को पासोरी देइछंती। तथापि प्रतिबदलरे आपण प्रायतः एपरी जिनिस पाइछंती जहाँ आपण केबे स्वप्नरे मध्य कल्पना करि नथिले। आर्थिक कष्ट आपणको एते परिमाण रे घेरी रखिछि जे मौलिक आवश्यकता पूर्ण करिबा मध्य एक संघर्ष पालटिछि। आपणको सब किछि पाई युद्ध करिबाको पडुछि। पिला मानकर शिक्षा खर्च, मासिक घर खर्च, चिकित्सा एवं ऋण किस्ती। काली परिस्थिति आहुरी खराब होई पारे बोली एक निरंतर भय रहिछि। संपर्क रे विश्वास भांगी जाइछि। आपण जो लोक मानकु निजर बोली भाबुथिले, जो माननको पई आपण आपणकर जीवन उत्सर्ग करिथिले एवं सेमानकर खुशी सुनिश्चित करिबा पई आपणकर निद्रा को बलिदान देइथिले, सेमाने आपणक सहित ठिया होई नथिले। जेतेबेले आपण असुविधारे थिले, जेतेबेले आपणको समर्थन बुझामणा एवं साहाय्यकारी हाथ सबुठारु अधिक आवश्यक थिला, सेमाने आपणकर जंत्रणा को दूरेई जाउथिले किंबा अनदेखा करुथिले। एही जंत्रणा गभीर, कारण यह केवल आर्थिक किंबा शारीरिक नुहे, यह भाव प्रवण विश्वासघात एवं गभीर एकाकीतार जंत्रणा। आपण प्रायतः भाबुछंती जे यह आपणक सहित काहेकि घटुछि। आपण कहार क्षति करि नाहंती, तथापि आपण एते कष्टर सम्मुखीन हेउछंती। निदरु उठिबा परे आपण एक शून्यता अनुभव करुछंती, जेपरी आपणक छाती उपरे एक भारी पत्थर बसी रहिछि। आपण अन्यमानक पाई दौड़ी दौड़ी सेमानक काम परिचालना करी एवं सेमानक समस्यार समाधान करी दिन बिताई दियंती। तथापि जेतेबेले आपणकर पाଳି आसे, केही आपणक विषय पचारंती नाही। रातिरे जेतेबेले समस्ते सोईथांती, आपण एका जाग्रत होई सोईथांती। पुरुणा स्मृति पुनर्बार उभा हुए। जो माने आपणक सहित विश्वासघातकता करिथिले, सेमानक कथा आपणक मनरे प्रतिध्वनित हुए एवं लुह बहिबाकु लागे। आपण केबे कहार मंद कामना करि नथिले, आपण सबुबेले अन्य मानक मंगल चाहुथिले, किंतु प्रतिबदलरे आपण ताश्चर्य, अवहेला एवं केतेक समय खोला अपमान पाइथिले। बंधु माने एही भिडियोटी स्वतंत्र एवं अनन्य, कारण आमे एक बड़ परिवर्तन विषय आलोचना करिबाकु जाउछु, जहा खूब शीघ्र आपणक जीवनर द्वार रे ठक ठक करि पारे। जदि आपण अनुभव करिसंती जे आपणकर जीवन केबे भी सुधुरिबो नाही, जदि आपण बारंबार समान विपद रे पड़ी क्लांत होइछंती, जदि आपण चेष्टा करिसंती, प्रार्थना करिसंती एवं समाधान खोजी बारंबार निराशार सम्मुखीन होइछंती, तेबे एही भिडियोटी आपणक पई।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୀମାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଆସିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କର୍ମର ହିସାବ ରଖେ। ସେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ସେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ଶନିଦେବ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ପାସ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଆସେ, ଏହା ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ନୂତନ ପଥ ଉଭା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଦେଶ କିମ୍ବା ନୂତନ ସ୍ଥାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ନୂତନ ଉତ୍ସରୁ ଆୟ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏକ ସହଭାଗିତା କିମ୍ବା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଖୁସି ପୂର୍ବ ଟେନସନ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ବଦଳାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଆଣିପାରୁଥିବା ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ସୁଗମ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ଏକାଥରକେ ଘଟିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟିବ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଧୀର ପ୍ରସାରଣ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ଦେଖିବେ। ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଠାତ୍ ସମାପ୍ତ ହେବ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ଫୋନ କଲ୍ ଏକ ଅତୀତର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ନୂତନ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଏବେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ପୁଣି ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ। ସେହି ଭୁଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏତେ କଷ୍ଟକର, ଭାରୀ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତିକର କରୁଥିଲା। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସି କିମ୍ବା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହୋଇଯାନ୍ତି।
ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ହସି ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଗଭୀର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିରନ୍ତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା। ଏହା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ, ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ରୋଜଗାର, ଭାବନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ମଧ୍ୟ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଫସିଗଲେ, ରାତିରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାଲିଯାଏ କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକୂଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଫାଶରେ ପ୍ରଥମେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲପଣିଆ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହୃଦ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏହି ସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ପତନକୁ ନେଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଷ୍କପଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବଳ ପୁରୁଣା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚକ୍ଷଣତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେବଳ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୋଧର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପୁରୁଣା ପଥରେ ଚାଲିବେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ସମୟ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ କୃପା ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କର୍ମର ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା, ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ଶନି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏହା ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହା ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ନୂତନ ପଥ ଉଭା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ବହନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣକୁ ଆଦେଶ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ଏକ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
विदेशी देश किंबा नूतन स्थान सह जड़ित काम संपर्क रे मध्य शुभ संकेत देखा जाउछि। नूतन उद्योग सहभागिता किंबा एक अद्भुतपूर्व सुजोग माध्यम रे आय आरंभ हेबो। आपणकर वैवाहिक जीवन रे मध्य सकारात्मक परिवर्तन देखा जिवो। पूर्वर उत्तेजना किंबा भूल बुझामणा द्वारा चिन्हित क्षेत्र गुड़िकरे एबे समन्वय एवं खुशी वृद्धि पाइब। आपण आपणकर साथीଙ୍କ ठारू समर्थन पाइबे एवं आपण भल खबर सुनी पारिबे जहा आपणको आनंद देव। जो संपर्क गुड़िक प्रतिबंधकर सम्मुखीन हेउथुला से गुड़िक समाधान हेबा आरंभ हेबो। आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा एवं सम्मान वृद्धि पाइब। आपण लोक माने आपणक कथा को अधिक गुरुत्व देबे। आपण केवल आपणक परिवार मध्यरे नुहे बरं बाह्य जगत रे मध्य एक नूतन परिचय सृष्टि करिवे। यह एकाथरके घटिब नाही बरं यह धीरे धीरे प्रकाशित हेबो जेपरि सूर्योदयर धीर प्रसार। आपण प्रथमे छोट छोट संकेत देखिबे। एक दीर्घ समय धरी अटकी रहितिबा कार्य हठात समाप्त होई पारे किंबा एक पुराना फोन कॉल एक अतीतर समस्यार समाधान करि पारे। एक नूतन बैठक एक नूतन पथ खोली पारे किंबा एक पुराना संपर्क परिष्कार होई पारे। धीरे धीरे बड़ परिवर्तन आसीबो। तथापि यह घटिबा पाई आपणको निश्चित करिबाकू पड़िबो जे आपणकर कार्य धार्मिक रहिबो। तरबରରେ बड़ निष्पत्ति नेबारु दूरे रुहंतु बरं प्रत्येक पदक्षेप चिंता करि नियंतु एवं आपणकर सर्वोत्तम विचार व्यवहार करंतु। जेतेबेले एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय आसे छोट छोट भूल मध्य यथेष्ट क्षतिर कारण होई पारे। अतीतरे आपण लोक मानकु क्षमा करिथिबे केवल सेमानक पाखको फेरिबा पाई एवं पुणी समान जंत्रणा भोगिबा पाई। एबे सेही भूल को पुनरावृत्ति करंतु नाही। बंधु माने एही सकारात्मक परिवर्तन को आहुरी मजबूत करिबा पाई आपण किछि निर्दिष्ट प्रतिकार मध्य ग्रहण करि पारिबे। आपण शनिवार दिन कला राशि कला कपड़ा कंबल लुहा पात्र एवं बिरी डाली भली जिनिस गरीब लोकंको दान करबाको चेष्टा करंतु। कला राशि भगवान शनिंकर सबुठारु प्रिय बोली माना जाइथाय। यह आपणकर कर्मर हिसाब को पवित्र करिथाय। दुखी लोकंको कला रंगर वस्त्र एवं कंबल दान करिबा द्वारा केवल भगवान शनि प्रसन्न हुअंती नाही बरं आपणकर दुख एवं कष्ट मध्य दूर हुए। लुहा पात्र शनिंक धातु सहित जड़ित एवं तांकर कुप्रभाव को शांत करिबारे साहाय्य। बिरी डाली मध्य शनिंक सहित जड़ित याको दान करिबा द्वारा आर्थिक बाधा दूर हुए। एही उपाय भगवान शनि को प्रसन्न करे एवं तांकर प्रतिकूल प्रभाव को कम करिबारे साहाय्य करे। शनिवार दिन मांकड़ को गुड़ एवं भजा चना खाइबा को दियंतु। मांकड़ हेउछंती भगवान हनुमानंक सहित जड़ित जे भगवान शनि को प्रभाव को संतुलित करंती। मांकड़ मानंकु गुड़ एवं चना खाइबा को देबा द्वारा भगवान हनुमानंकर कृपा आपणक जीवन रे आमंत्रित हुए जहा शनिकर कठोर प्रभाव को नरम करे। मंगलवार एवं शनिवार दिन भगवान हनुमानंक सम्मुख रे एक चमेली तेलर दीप जालंतु एवं सुंदरकांड पाठ करंतु। सुंदरकांड हेउछि भगवान हनुमानंकर शक्ति भक्ति एवं विजयर एक कहानी। एहाको पाठ करिबा द्वारा आंतरिक शक्ति जात हुए एवं समस्त प्रयास रे सफलता सुनिश्चित हुए। एहा सहित हनुमान चालीसार नियमित पाठ जारी रखंतु एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि शनिंकर बीज मंत्र प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। एही मंत्र भगवान शनिंकर कृपा आह्वान करे। आपणकर व्यवसाय किंबा चाकरी रे स्थिरता आणे मन को शांति प्रदान करे एवं आपणको सठिक समय आपणक कर्मर फल पाइबाको निश्चित